Sí, vení, 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 vení. Y mira cómo se cayeron todos los que del frente. Marico, esto es muy impresionante esto. Ay, Dios mío, la gente. दोस्तों अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा है ये वीडियो वेनेजुएला का वीडियो है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो एक भयानक तबाही देखने को मिली है। बताया जा रहा है कि यहाँ पे 7.5 की तीव्रता के साथ यहाँ पर भूकंप आया है और बहुत सी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई और लगभग 1 लाख लोगों की मौत की आशंका बताई जा रही है। और यहाँ की जो पूरी तरीके से अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गई है। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। अभी जो स्क्रीन पे आप लोग वीडियो देख रही है, वीडियो में आप लोगों को लाइव दिखाने जा रहा हूँ, सो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा और आप लोग ज़रूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या आप भी इस वीडियो को वेनेजुएला से देख रहे हो या फिर उस आपके भी कोई रिलेटेड या फिर कोई भी मित्र आपका वहाँ पे रहता हो तो ज़रूर हमें बताइए, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। तो अभी आप लोगों ने ये वीडियो देख लिया और यहाँ पर देख पा रहे हो कि किस प्रकार से भूकंप ने यहाँ पर लोगों का चैन हराम कर दिया है और यहाँ पर लोग कितने डरे हुए लोग हैं और अचानक बिल्डिंग्स गिर पड़ती हैं और लोगों का जो भीड़ है वो किस प्रकार से एक दूसरे के ऊपर उमड़ रहा है। यहाँ पर लोग पूरी तरीके से डर और सहम गए हैं दोस्तों, क्योंकि बताया जा रहा है ये जो भूकंप है, इस भूकंप के कारण लगभग हजारों लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर नष्ट हुए, उनके घर नष्ट हो गए, उनका जीवन जो पूरे तरीके से नॉर्मल चल रहा था सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है, जो कि आप लोग इस वीडियो में देख भी पा रहे हैं। दोस्तों हमें ज़रूर दोस्तों प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि बाइबल के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने भी यही हमें कहा कि अंतिम दिनों में ये सब बातें हमें देखने को मिलेगी, भूकंप आएंगे, बाढ़ें आएंगी और आज ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं दोस्तों। सो हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है और प्रार्थनाओं में बने रहने की आवश्यकता है। सो इसके आगे मैं आप लोगों के साथ एक और वीडियो शेयर करना चाहता हूँ, तो इसको भी आप देखिए, फिर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। खामरा चर्च इतनी बड़ी चर्च है कि हर व्यक्ति की आंखें इसकी ओर लगी रहती हैं 24 घंटे, एक सीसीटीवी की तरह हमें देखते रहते हो। और बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आपने जब फलाने ने गलती की आपने ये कहा, आपने जब ढमकाने ने गलती की आपने ये कहा, अब आपके प्रधान ने गलती की आपने कुछ क्यों नहीं कहा। मैं इसलिए कहता हूं अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक ज्ञान है और मूर्खता का कोई इलाज नहीं है। इस चर्च का कोई भी प्रधान नहीं है, इस चर्च का प्रधान मैं हूं, आपको ये मालूम होना चाहिए। अगर कोई यूट्यूबर किसी को प्रधान लिखता है तो उसे, और दूसरा उसे मान रहा है, तो वो दूसरे मूर्ख की गलती है। आप चर्च की एक भी ऑफिशियल पोस्ट दिखाओ जहां पर लिखा हो कि कोई पॉलिटिकल आदमी चर्च का प्रधान है। अब जेम्स बॉन्ड यहां पे पंजाब में आए, कोई बंदा बोल दे पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, और कोई दूसरा उसे पढ़ ले कि पंजाब द सीएम जेम्स बॉन्ड, तो वो पंजाब का सीएम थोड़ी बन जाएगा क्योंकि किसी यूट्यूबर ने लिख दिया और तुमने उसे मान लिया। चर्च की 3 बॉडीज हैं। एक है स्पिरिचुअल बॉडी, अंकुर नरोला मिनिस्ट्रीज खामरा चर्च इज अ स्पिरिचुअल बॉडी, जहां पर स्पिरिचुअल चीजें होती हैं, जहां पर स्पिरिचुअल आदमी सारे काम को संभालते हैं। मैं प्रेरित के पोस्ट पे हूं, कोई पास्टर की पोस्ट पे है, कोई डीकन की पोस्ट पे है, कोई अपना अपना काम मैनेजमेंट के थ्रू कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है। दूसरा है चर्च का पार्ट, एक सोशल पार्ट,
जिसमें हम सोशल काम करते हैं, कॉलेजेस ओपन करते हैं, फ्री शिक्षाएं देते हैं, वो एक अलग एनजीओ है। वो अंकुर नूरुल्लाह मिनिस्ट्री उसमें नहीं करती, उसका अलग पार्ट है, क्योंकि लोगों को शायद मालूम नहीं है, क्योंकि लोगों को इतना पता नहीं है, नॉलेज नहीं है, ना उनको इतना ज्ञान है, ना ही प्रभु ने उन्हें इतना इस्तेमाल किया है कि उनको इन चीजों के बारे में नॉलेज हो। तो दूसरा हिस्सा है चर्च का, जहां जो स्पिरिचुअल सोसाइटी है वो क्या करती है, वो चैरिटी करती है और सोशल वर्क करती है, घर बना के देती है, फ्री शिक्षा देती है, हेल्प करती है, राशन देती है। चर्च का तीसरा पार्ट है ग्लोबल क्रिश्चियन एक्शन कमेटी, वो उसका प्रधान है जिसकी आप बात कर रहे हो। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हो, एक पंजाब का बहुत बड़ा लीडर मेरे पास आया, क्योंकि लोग मिलने आते हैं, वेल पोजीशन लीडर जो अभी संसद में भी है राइट नाउ, और उसने कहा मेरे को अंदर आके कि आपका जो लड़का है ना गौरव, सबसे अच्छा काम कर रहा है ये पंजाब में। सुनो, ताली मत बजाना अभी, मैं इसको एमएलए की सीट ऑफर करता हूं, बहुत बड़ी पार्टी है, मेन पार्टी है पंजाब। अगर ये आदमी लालची होता किसी पोस्ट का, तो मैं आपको बताता हूं ये सारी पोस्टें जो होती हैं फलानी कमेटी का प्रधान, एंड में इनका रिजल्ट ये होता है कि इनको एमएलए या एमपी बनना होता है। समझ आ रही है मेरी बातें? एंड में ये रिजल्ट होता है, इसीलिए लोग इनका विरोध करते हैं कि कितने ये चढ़ाई ना चढ़ जाए। तो मैंने इसको बुलाया और इसने कहा कि ये मुझे एमएलए की सीट ऑफर कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं लेनी। कहना ठीक है पापा जी। फोन किया कि नहीं सर हमने नहीं लेनी। जो आदमी एमएलए की सीट ठुकरा रहा है, आपको क्या लगता है वो किसी कमेटी का प्रेसिडेंट होने को फाइट करेगा? मैंने पूछा, मैंने कहा गौरव क्या चीज है? कहता मैंने अपना इस्तीफा रखा हुआ है, लेकिन जब एक्शन कमेटी की मीटिंग होगी मैं उसमें दूंगा। लेकिन लोगों को इतनी तड़फ मची है, क्यों? क्योंकि ऐसा व्यक्ति जो सेलिब्रिटीज की परवाह नहीं करता, ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान की परवाह नहीं करता, हम आपको कुछ चीजें बताते नहीं ओपनली, जेल में से ऐसे लोग, ऐसे हत्यारे जिन्होंने कहा कि इस व्यक्ति का, इस गौरव का इलाज करो, इसको मारो, मैं आपको देता हूं 5 लाख रुपए महीना, आपकी जान की रिस्क होगा उस काम में, आओ करो मेरे साथ। कोई नहीं आएगा, चाहे 5 लाख रुपए महीना क्यों ना। और वो चर्च से कोई लाखों रुपया महीना नहीं ले रहा, वो कि चर्च पैसा दे रहा, वो काम कर रहा है। वो 24 घंटे चर्च की और कम्युनिटी की सेवा में होता है। कोई पोस्ट नहीं है उसके पास चर्च की, एक्शन कमेटी की पोस्ट भी वो त्याग चुका है। उसने कहा पापा मैं फास्टिंग कर रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं, मैं उपवास रख रहा हूं, मैं माफी मांग रहा हूं, और दोबारा ये गलती मेरी लाइफ में कभी नहीं होगी। अब आपको क्या चाहिए? क्योंकि लोग आपसे जेलसी करते हैं, चर्च से जेलसी करते हैं, उनको मौका चाहिए कोई। मैं तो थैंक्स, मैं आज प्रभु को बोल रहा था, मैं कहा परमेश्वर तू चंगा रह गया प्रभु, तू आज दे युग च नहीं कदे आ गया। तेनू ट्रोल करे जाना ही लोगों ने, लै यहूदा इस्करियोती डिग गया, तेरे को टीचिंग नहीं दी गई, तू उन्होंने समझा नहीं सकिया, तू ਉਹਦਾ दिल नहीं बता सकिया, यहूदा इस्करियोती किद्दां डिग गया। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੈਮੂਲ ਨੂੰ ਫੜ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਲੈ ਸ਼ਾਉਲ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਨਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸਹੀ ਤੂੰ ਸਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੂਰਖੋ, ਪਾਸਟਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਪੀਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲੈਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੁਣ ਅੰਗ ਥੋੜੀ ਫੜ ਲੈਣੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਬੇਬੀਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੀ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਅੰਗ ਫੜ ਲੈਣੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੀਚ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਰੇਗਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਦਾਊਦ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਠਾਮਰਾ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਸਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਐਕਸਲੈਂਟ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਐਕਸਲੈਂਟ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੇ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ, ਹਾਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਹਾਂ ਮਿਲੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬੇਚੈਨੀ ਫੀਲ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ 'ਚੋਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਰਹੂਗਾ। लेकिन लोगों को बहाना चाहिए सिर्फ, क्योंकि वो आपको, आपकी ग्रेस को, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਖੜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਸਿਰਫ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੋਂ ਸੁਣਿਆ, ਜੋ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫਲੈਸ ਹੋ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਮਿਲਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਲੈ ਸਕਦਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਬਿਨਾਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੱਸੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪਾ ਮੇਰਾ
ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗਿਰਵੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਇਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ ਚਰਚ ਤੋਂ ਫੋਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਐਸਐਸਪੀ ਕੋਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਕਰੂਸੇਡ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਕਰੂਸੇਡ ਦਾ ਉੱਥੇ ਪੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਭਾਜੀ ਜਾਈਓ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ, ਕੰਮ ਉਹਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੰਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਪ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਹਾਂ 100% ਹੋਈ, ਛੋਟੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, 100% ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋਊਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਫਾਦਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਛੱਡਦਾ ਜੇ ਬੰਦਾ ਪਛਤਾਪ ਕਰੇ ਤਾਂ? ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਰੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਰੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਨਿਯਮ ਥੋੜੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਜਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਆਓ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਾਓ, ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਦਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਓਗੇ, ਇਹਦਾ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਇਹ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਸੀਹ ਕੌਮ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਉਹ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੌਰਵ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਿਸਟੇਕ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ, ਐਸੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚਰਚ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਰਚਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਖੜੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੋਸਟ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਪੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 3-3 ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੋਂਗ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਕਰਨ ਤੇ ਬਿਲੀਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਚੱਕਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਊਗਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕਰੋਗੇ, ਮੈਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਕੁਝ ਕਹੂੰਗਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੀਕ੍ਰੇਟਲੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਗਰ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰਿਓਤੀ ਗਿਰਿਆ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਸਕਦੇ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਉਲ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੈਮੂਅਲ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇੰਨੇ ਵੇਲੜ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਔਰ ਕੰਮ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਊਗਾ। ਤਰਸਯੋਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਤਰਸਯੋਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾ ਕੇ ਲਾਈਵਸ ਦੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰਸ ਆਊਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈਗੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਫੀ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਡਾਂਟਣਾ ਵੀ ਆ, ਉਲਾਹਣਾ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਫ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਆਪਣੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਗ੍ਰੇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਔਰ ਉਹੀ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਹੱਸਣ ਦੇ ਸੀ ਉਲਟਾ, ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂਗਾ ਯਾਰ। ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਇਹ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਪਲੇਸ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪਾਸਟਰਸ, ਇੱਥੇ ਅਪੋਸਟਲਸ, ਇੱਥੇ ਇਵੈਂਜਲਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਲੀਗਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੂਸਰੀ ਕਮੇਟੀਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹਟਾਉਣਾ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ? ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋਊਗੀ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਕੇ ਕੱਦ ਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇਖੇਗੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਕੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਓ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਓ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸੈਂਕੜਾ ਪਾਸਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿੰਨੇ ਪਾਸਟਰਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ। 10% ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਂਬਰਾ ਚਰਚ ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੀ, ਔਰ ਖੜੀ ਰਹੇਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਔਰ ਸਟਰੋਂਗ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੀ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਲਈ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਵਚਨ ਹੀ ਤੇ ਪੜਿਆ, ਹੋਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾ ਕੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਆਫਰ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਲੇਕਿਨ ਵਚਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨਾ, ਉਪਵਾਸ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੰਮ ਵਧੇ ਘਟੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਲਾਈਫ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ, ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਲਾਹਨਾ ਦੇਵੇ, ਡਾਂਟੇ, ਇਲਾਜ ਕਰੇ, ਪਛਤਾਪ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟੇ ਨਾ। ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ,
कि बोल हुन कि यीशु मसीह उद्धार करता है, मुक्ति दाता है। बोल कि सिर्फ परमेश्वर ही उद्धार करता है। बोल कि तू सिर्फ परमेश्वर सामने ही झुकेगा। हालेलुया। और बाइबल च लिखा है, अगर कोई तुहाडे च गिरदा तो दूजा बंदा नम्रता दे नाल संभाले कि आप भी परीक्षा च ना पै जावे। इसलिए क्या अधूरा ज्ञान खतरनाक है। वचन दे विच लिखिया, नीति वचन 14:15 च इंग्लिश आपां इहनूं पढ़ांगे, लिखिया द सिंपल बिलीव विथ एवरी वर्ड। और एक जगह बाइबल च लिखिया द फूल, जिहड़ा मूर्ख है, जिहड़ा भोला है, वो हर गल नूं सच मनदा है, पर चतुर समझ बूझ के चलदा। अगली आयत च लिखिया wise man feareth and departeth from evil, but the fool is confident। नीति वचन 18:6 लिखा, बात बढ़ाने से मूर्ख मुकदमा खड़ा करता है और अपने आप को मार खाने के योग्य दिखाता है। ਜਿਹੜੇ ਪਾਸਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿ ਲੋ ਜੀ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆ ਜੀ। ਨੋ ਨੈਵਰ। ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਮੇ ਕਰੋ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਰੋਣ ਦੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਂਸੂ ਵੀ ਨਾ ਨਿਕਲਣ, ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਐਡਿਟ ਕਰ ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰੀ ਆਂਸੂ ਲਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਰਾਮੇ ਕਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ, ਵਚਨ ਤੇ ਖੜੇ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਪ੍ਰੇਅਰ 'ਚ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ 'ਚ, ਸਾਮਰਥ 'ਚ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਦੂਰ-ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਸਮਝਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਸਖਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਚਰਚ ਹੈ। ਜਾਓ ਦਿਖਾਓ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਦਿਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗ੍ਰੇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਪੂਰੀ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਵੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਥੋੜੀ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਉਹ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿੰਨਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਸਦੂਕੀ ਫਰੀਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੀਸਸ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੂਸਾ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਕੌਮ ਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਹੈਲਪਰਸ ਔਰ ਆਪਣੇ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਿਲਾਫਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮੂਸਾ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਸਸ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਆਮੇਨ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਰੂਸੇਡਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ, ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਓਪਨ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹ ਆਮ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸੇ ਵਾਲੇ ਸੇਵਕਾਈਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਕੱਲਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।